maximizes the balance of happiness over suffering. That's what it means to maximize utility. Now, today, I want to see whether you agree or disagree with it. And it often goes, this utilitarian logic, under the name of cost-benefit analysis, which is used by companies and by governments all the time. And what it involves is placing a value, usually a dollar value, to stand for utility, on the costs and the benefits of various proposals. Recently in the Czech Republic, there was a proposal to increase the excise tax on smoking. Philip Morris, the tobacco company, does huge business in the Czech Republic. They commissioned a study of cost-benefit analysis of smoking in the Czech Republic. And what their cost-benefit analysis found was the government gains by having Czech citizens smoke. Now, how do they gain? It's true that there are negative effects to the public finance of the Czech government because there are increased healthcare costs for people who develop smoking-related diseases. On the other hand, there were positive effects, and those were added up on the other side of the ledger. The positive effects included, for the most part, various tax revenues that the government derives from the sale of cigarette products, but it also included healthcare savings to the government when people die early, pension savings, you don't have to pay pensions for as long, and also savings in housing costs for the elderly. And when all of the costs and benefits were added up, the Philip Morris study found that there is a net public finance gain in the Czech Republic of $147 million. And given the savings in housing and healthcare and pension costs, the government enjoys a savings of over $1,200 for each person who dies prematurely due to smoking. Cost-benefit analysis. Now, those among you who are defenders of utilitarianism may think that this is an unfair test. Philip Morris was pilloried in the press, and they issued an apology for this heartless calculation. You may say that what's missing here is something that the utilitarian can easily incorporate, namely, the value to the person and to the families of those who die from lung cancer. What about the value of life? Some cost-benefit analyses incorporate a measure for the value of life. One of the most famous of these involved the Ford Pinto case. Did any of you read about that? This was back in the 1970s. Do you remember what the Ford Pinto was, a kind of car? Anybody? It was a small car, a subcompact car, very popular. But it had one problem, which is the fuel tank was at the back of the car. And in rare collisions, the fuel tank exploded. And some people were killed, and some severely injured. Victims of these injuries took Ford to court to sue. And in the court case, it turned out that Ford had long since known about the vulnerable fuel tank and had done a cost-benefit analysis to determine whether it would be worth it to put in a special shield that would protect the fuel tank and prevent it from exploding. They did a cost-benefit analysis. The cost per part to increase the safety of the Pinto, they calculated at $11 per part. This was the cost-benefit analysis that emerged in the trial. $11 per part at 12.5 million cars and trucks
came to a total cost of $137 million to improve the safety. But then they calculated the benefits of spending all this money on a safer car. And they counted 180 deaths, and they assigned a dollar value, $200,000 per death. 180 injuries, $67,000. And then the cost to repair, the replacement cost for 2,000 vehicles that would be destroyed without the safety device, $700 per vehicle. So the benefits turned out to be only $49.5 million, and so they didn't install the device. Needless to say, when this memo of the Ford Motor Company's cost-benefit analysis came out in the trial, it appalled the jurors who awarded a huge settlement. Is this a counterexample to the utilitarian idea of calculating? Because Ford included a measure of the value of life. Now, who here wants to defend cost-benefit analysis from this apparent counterexample? Who has a defense? Or do you think this completely destroys the whole utilitarian calculus? Yes. Okay, well, I think that, once again, they've made the same mistake the previous case did, that they assigned a dollar value to human life. And once again, they failed to take account things like suffering and emotional losses by the families. I mean, families lost earnings, but they also lost a loved one. That is more valued than $200,000. Right. And wait. That's good. What's your name? Julie Roto. So if 200,000, Julie, is too low a figure because it doesn't include the loss of a loved one and the loss of those years of life, what do you think would be a more accurate number? I don't believe I could give a number. I think that this sort of analysis shouldn't be applied to issues of human life. I think it can't be used monetarily. So they didn't just put too low a number, Julie says. They were wrong to try to put any number at all. All right, let's hear someone who you have to adjust for inflation. 자, 안녕하세요, 여러분. 저번 시간에 우리가 의무론을 공부하면서 칸트의 의무론과 자연법에 대해서 공부를 했고, 우리 서양 윤리 사상의 이제 두 번째 시간 공리주의에 대해서 공부를 해보도록 하겠습니다. 여러분, 공리주의 하면 누가 떠오르나요? 여러분들이 벤담 정도 알고 있을 것 같아요. 그래서 이번 시간에는 공리주의가 뭔지, 그리고 벤담과 밀, 우리 공리주의 하면 대표적으로 벤담과 밀을 이야기하거든요. 벤담과 밀의 그 사상의 그 특징들에 대해서 공부를 해보고, 그 다음 양적 공리주의, 질적 공리주의, 벤담과 밀의 사상을 통해서 살펴본 다음에 규칙 공리주의, 행위 공리주의의 성격, 특징에 대해서 이제 공부를 하는 식으로 해가지고 수업을 진행을 해보도록 하겠습니다. 여러분 교과서는 27페이지 얼른 펴보세요. 27페이지 내용을 우리가 한번 살펴본 다음에 PPT와 프린트로 정리를 해보도록 하죠. 여러분 공리주의는 일단 쾌락이나 행복을 증진하는 유용성에 따라 행위의 옳고 그름을 판단한다라고 첫 번째 줄에 하고 있어요. 이게 공리주의가 여러분 되게 중요한 특징을 여기에 서술을 하고 있는데 쾌락과 행복을 중요하게 생각하거든요. 그래서 인간에게 쾌락을 주는 것을 여러분 이 공리주의에서는 선이라고 파악을 하고 이제 고통을 주는 것을 악이라고 파악을 해요. 그래서 이런 쾌락주의의 성격을 가지고 있는 것이 공리주의 윤리의 특징이다. 그래가지고 인간에게 쾌락을 주는 것은 선이고 고통은 악이다. 이렇게 행복을, 쾌락을 증진하는 그런 유용성, 우리 유용성을 증진하는 것은 옳고 그렇지 않고 고통을 주는 것은 악이다. 이렇게 판단을 내리는 것이 공리주의의 첫 번째 특징입니다, 여러분. 그래서 대표적인 사람으로 이제 벤담이 나왔는데요. 벤담은 최대 다수의 최대 행복을 도덕 원리. 여러분, 우리
의무론의 도덕 원리는 도덕 법칙이었어요. 그렇죠? 그 정언 명령의 형식으로 제공된 도덕 법칙. 그런데 공리주의의 도덕 원리는 이러한 유용성의 원리, 공리의 원리, 즉 최대 다수의 최대 행복, 이것을 이제 도덕 원리로 설정을 하고 있죠. 그래서 이런 유용성의 원리를 달성하는 행위에 가치를 부여하고 그것이 옳은 행위다라고 이야기를 하게 돼요. 의무론에서는 여러분 도덕적 가치를 지니는 행위가 선의지에서 비롯된 행위, 뭐 의무의식에 따른 행위 이렇게 이야기를 하지만 우리 공리주의는 쾌락을 주는 것이 선이다. 라고 옳은 행위다라고 도덕적 가치를 부여하게 되는 것이죠. 자, 그래가지고 여러분 공리주의의 특징을 여러분 살펴보면 공리주의는 여러분 아까 이야기했듯이 동기, 무슨 선의지, 의무, 뭐 그런 행위의 동기, 동정심 이런 동기보다 어떤 의도보다는 이 행복, 쾌락을 나에게 주었는가, 인간들에게 주었는가 하는 그런 결과를 강조해요. 그래서 내가 그렇게 좋지 못한 의도로 행동을 했지만 그렇지만 결과가 굉장히 좋게 나왔어. 사람들에게 많은 쾌락과 행복을 주더라. 그러면 여러분 의도보다는 결과를 강조하기 때문에 선이라고 파악을 해버리는 것이 또 공리주의 윤리의 특징이라고 봅니다. 그래서 이런 문제점을 가지고 있죠. 내면적인 동기를 무시한다. 그치? 그래서 선한 의도에서 그지? 어떤 행위를 했건 그릇된 의도에서 그런 행위를 했건 여러분 결과가 좋으면 다 좋은 걸로 판단해 버리는 문제점이 있다 하고 한계를 이야기하고 있어요. 자, 두 번째로는 여러분 공리주의는 최대 다수의 최대 행복이라고 해가지고 나의 개개인의 행복과 또 다른 사람들의 우리 공동체에 함께 살고 있는 사람들의 행복까지도 생각을 하기 때문에 그것의 조화를 추구한다라고 이제 설명을 하고 있죠. 자, 그래서 여러분 그 대표적인 사상가로 이제 밀이 아까는 이제 벤담을 이야기했는데 이번에 나오는 밀이 인간이 여러분 다른 사람의 이익까지도 생각할 줄 아는 이타적 존재라고 생각을 했대요. 그래서 그러한 도덕 원리로 이제 생각을 할 수 있고 여러분 그리고 우리 공리주의가 최대 다수의 최대 행복, 최대 다수의 원리를 그 공리의 원리를 지향한다는 점에서 여러분 다수결의 원리를 담고 있죠. 다수결이 여러분 그 숫자 세서 찬성하는 사람이 더 많으면 그쪽으로 하고 뭐 이런 식이잖아요. 그렇죠? 그래가지고 개개인의 그 뭐라고 할까 신분이나 뭐 빈부 이런 거가 상관없이 여러분 한 사람 한 사람의 쾌락을 동등하게 취급한다는 점에서 평등의 원리를 지향한다. 그런데 여러분 한계점 우리 그 영상을 통해서 앞에 틀어준 영상을 통해서 이런 걸 파악을 해볼 수가 있어요. 개인의 권리에는 관심을 기울이지 않거나 소홀히 여긴다. 그래서 소수를 무시하게 되는 여러분 다수의 원리를 따르다 보니까 다수결의 원리가 그렇잖아요. 그렇죠? 다수에 따르고 다수의 행복만을 생각하다 보니까 소수는 희생될 수 있다는 그런 문제점이 있죠. 자, 그 다음 여러분 우리가 자 공리주의의 사상가로 벤담과 밀을 살펴보도록 하겠습니다. 자, 벤담은 여러분 쾌락을 말이죠. 질적으로 다 동일하다고 생각을 하고 양적으로만 생각했어요. 그러니까 우리가 쾌락을 얻을 수 있는 방법이 굉장히 다양해요. 우리가 게임을 했어도 쾌락을 얻을 수 있고 책을 읽고 뭐 나의 뭔가 지식 수준을 막 이렇게 넓히고 막 이러면서도 쾌락을 얻을 수 있죠. 그래서 우리가 생각하기에 보다 고상하고 우아한 쾌락이 있을 것 같은데 우리 벤담이라는 사람은 그것이 질적으로 차이가 없고 양만을 생각했기 때문에 다 동일하게 취급을 해버리죠. 그렇죠? 그런 양적 공리주의자다. 그런데 그런 한계점, 우리 벤담이 그런 양만을 생각한다는 점에서 무슨 돼지의 철학이다 하고 굉장히 많은 비판을 받아요. 그래서 미리 그런 공리주의, 그 양적 공리주의의 한계를 보완해서 이제 질적 공리주의를 이야기를 하는데 그래서 질이 차이가 있다는 것을 인정을 하죠. 그래서 배부른 돼지보다는 배고픈 인간, 우리가 여러분 무언가를 먹을 때 양만 엄청 많이 주는 그런 음식
좋아하는 사람도 물론 있겠지만 질도 따지고 맛도 따지고 하잖아요. 그렇죠? 그래가지고 양을 생각한다. 배고픈 인간. 배부른 양만을 생각하는 배부른 돼지보다는 배고픈 인간이 낫고 만족한 바보 양만 많은 것보다는 양은 좀 적어도 소크라테스 질적으로 우수한 것이 낫다 하고 질적 차이를 이야기함으로써 여러분 질과 양을 함께 이야기하고 둘 다 중요하다라고 이야기하지만 질을 더 많이 강조한 사람이 밀이 돼요. 그래서 우리가 이렇게 벤단과 밀을 통해서 양적 공리주의, 질적 윤리주의를 살펴보았고요. 그 다음 여러분 우리 행위 공리주의와 규칙 공리주의를 살펴보시면 여러분 행위 공리주의는 이 지금까지 이야기했던 그 벤담의 공리주의를 떠올리면 그것이 행위 공리주의예요. 그래서 개별 행위 하나하나 어떤 상황에서 내가 거짓말을 했어. 그러면 그 상황 아래에서 거짓말을 통해서 선의의 거짓말이라서 더 많은 좋은 결과, 나도 그렇고 그 상대방도 그렇고 다 잘 됐다. 그래서 이것을 여러분 그랬을 때는 결과를 생각해서 이거는 선이야 라고 행위 하나마다 개별적인 행위에 할 때마다 여러분 유용성을 선과 악을 따져서 이렇게 생각하는 것이 행위 공리주의예요. 그런데 여러분 이런 행위 공리주의는 여러분 문제가 있죠. 한계점이 행위의 결과를 일일이 다 계산해서 적용하는 것이 어렵다. 우리가 어떤 행동을 하기 전에 이걸 생각을 해봐야 되는 거잖아요. 그렇죠? 그래서 이걸 일일이 계산하는 것이 참 매우 어렵다. 그지? 라는 그런 한계점이 있고 여러분 결과가 유용하다면 그 옳은 행위로 의도보다는 그렇게 생각을 해버릴 수 있는 한계점이 있다. 그치? 그래가지고 우리 행위 공리주의를 이렇게 살펴볼 수 있고 그런 한계점을 여러분 있잖아요. 보완해서 이제 규칙 공리주의라는 새로운 공리주의가 만들어졌는데 요거는 뭐냐 하면 예를 들어 아까 이야기했던 거짓말에 대해서 한번 생각을 해봅시다. 어떤 상황에서 A라는 상황에서 거짓말을 했더니 여러분 굉장히 그 결과가 좋았어. 그지? 그러면 이 상황에서 요거는 선이네요. 요 행위 공리주의죠. 그죠? B 상황에서 거짓말을 했더니 굉장히 좋지 않았다. C 상황에서는 어땠을까? 안 좋았다. D 상황에서는 어땠을까? 그것도 안 좋았어요. 뭐 이런 식으로 쭉 해서 많은 상황들이 있겠죠. 그랬을 때 여러분 이 상황들을 다 종합해서 여러분 규칙을 만드는 거야. 요렇게 해봤더니 악일 때가 더 많네. 그러면 거짓말을 하는 것은 나쁘다. 거짓말은 악하다라는 그렇게 거짓말을 하면 안 된다라는 규칙을 만드는 거죠. 이 개별 행위와 행위를 다 종합해서 그치? 그래서 이런 규칙을 따랐을 때 이제 규칙을 따르면 선이고 규칙을 따르지 않으면 악이 되는 거예요. 그죠? 그래서 이런 개별 행위를 종합해서 규칙을 만들고 규칙을 따르면 선이고 규칙을 따르지 않으면 악이다라고 이야기를 하게 되는 거죠, 여러분. 그것이 규칙 공리주의입니다, 여러분. 그래서 규칙 공리주의는 공리주의 규칙을 판단 기준으로 삼는다라는 특징을 가지고 있어요. 이렇게 해서 이제 우리가 교과서를 살펴보았고요, 여러분. 이제 PPT를 통해서 좀 정리를 해볼까요, 여러분? 자, 그래서 아이고. 요 전에 내용을 살펴봐야죠. 여기 공리주의의 특징과 의. 자, 아까 이야기했습니다. 여러분, 동기보다는 결과를 강조하더라. 그래서 결과주의라는 특징을 가지고 있어. 그렇죠? 자, 그 다음 여러분, 도덕 원리. 우리 공리주의의 도덕 원리가 뭐라 그랬어요? 여러분, 공리의 원리 혹은 유용성의 원리. 그렇지? 그래서 최대 다수의 최대 행복이라는 것을 도덕 원리로 삼고 있다라고 이야기하고 있어요. 최대 행복의 원리라고 이야기하죠. 그런 도덕 원리를 이제 그런 원리를 도덕 원리로 삼고 있는 것이 공리주의다라고 이야기를 했고요. 쾌락은 선이고 고통은 악이다라고 보는 특징을 가지고 있다라고 이야기했습니다. 그래서 우리가 벤담과 밀에 대해서 살펴보면서
벤담은 여러분 양적 공리주의자고, 그치? 모든 쾌락은 주의적으로 동일하다라고 이야기했다면, 밀이라는 사람은 여러분 쾌락의 질적 차이를 강조했다라는 이야기를 했고요. 그 다음 우리가 행위주의 공리주의와 규칙 공리주의를 이야기하면서, 행위공리주의는 개별 행위에다 공리의 원리를 적용을 해요. 각각각에 대해서. 그치? 그래서 다 계산을 하는 거라면, 규칙공리주의는 그 개별적 행위에 적용한 것을 그 개별 행위를 다 이제 쭉 종합을 해가지고 규칙을 만든다라고 했죠. 그쵸? 그래서 결과적으로 더 많은 행복을 주는 것을 규칙으로 삼아서 이 규칙을 따르면 선이고 규칙을 어기면 악이다 라고 이렇게 생각하는 것이다 라고 이야기를 했어요. 자, 여러분 우리 벤담에 대해서 조금 더 보충해서 살펴보도록 할게요. 우리 벤담이 쾌락, 행복을 계산을 할 때 여러분 요런 7가지를 기준으로 해서 쾌락의 양을 계산을 했다라고 합니다. 일단 쾌락의 강도가 큰 것, 그지? 쾌락을 더 강하게 주는 것, 이것이 더 선호되고 이것의 양을 예를 들어 강한 것, 쾌락을 더 강하게 주는 것을 플러스 5라고 계산했다면 약한 것은 1로 이야기한다든지 해서 여러분 강도 그리고 지속성, 더 오래 지속되는 것이 더 양을 더 많이 준다든지 확실한 거, 나에게 더 가까이 있는 거, 그지? 멀리 있는 것보다는 뭐 이런 식으로 해가지고 7가지를 통해서 여러분 쾌락을 계산했더라. 뭐 참고로 알아두시고요. 그 다음 거 우리가 보시면 벤담이 여러분 요런 이야기를 했어요. 도덕과 입법의 원리 서설이라는 책에서 여러분 벤담이 했던 아주 유명한 구절인데 요건 좀 알아두셨으면 좋겠어요. 요걸 보면 이제 벤담이구나 하고 알아야 돼요. 자, 자연은 인류를 고통과 쾌락이라는 두 군주의 지배하에 두었다. 그래서 두 군주의 지배에 우리가 놓여 있다라고 이야기하는 거죠. 그래서 쾌락을 주는 것은 선이고 고통을 주는 것은 악이다라고 이야기를 했어요. 그렇죠? 그래서 이 두 군주에 달려 있다. 그래서 선악의 기준이 이들의 지배에 달려있다. 그치? 그리고 공리의 원리에 대해서 이야기를 하는데 고통과 쾌락이 우리를 지배함을 인정하고 이것을 사상체계의 기초로 삼는다. 그래서 고통은 악이고 쾌락은 선이다. 라고 보는 거. 그래서 최대 다수의 최대 원리 그것을 이제 여러분 공리의 원리랑 같은 거예요. 사실. 그죠? 공리의 원리란 무엇인데요? 그래서 당사자들의 행복을 증가시키느냐 감소시키느냐 행복을 촉진하느냐 저해하느냐에 따라 승인하고 부인하고 승인하는 건 선이고 그지? 아니야 이거 뭐는 악이고 이런 식으로 살펴보는 것 최대 다수의 최대 행복 그리고 유용성의 원리 공리의 원리 다 같은 거라고 보면 되고요. 우리 공리주의의 도덕 원리가 이 공리의 원리 유용성의 원리라는 거죠. 자, 요렇게 해가지고 여러분 PPT의 내용을 살펴봤고 프린트 얼른 펴보세요. 프린트를 보시면 자, 공리주의 여러분 그 결과주의에 대해서 이야기를 했고 공리주의의 그 도덕 원리에 대해서 이야기했습니다. 그죠? 자, 그래서 쾌락, 고통, 행복을 주는 거는 옳고 고통, 불행은 주는 것은 그르그 악이다. 이렇게 본다고 이야기했고요. 벤담과 밀을 선생님이 설명을 했고 이렇게 해서 여러분 공리주의를 살펴보았습니다. 자, 우리 여러분 다음 시간에 이제 덕윤리에 대해서 한번 같이 해보도록 해요. 자, 수고 많았습니다.